Good morning everyone. Dear students, in our last lecture we have completed the observations on the experimental study of photoelectric effect, in which we discuss near about 8 observations starting from threshold frequency, which is conditional part for photoelectric emission, to the variation in intensity, frequency, their different values, and relation with photoelectric current. Also the last characteristics or conclusion was related with kinetic energy. Later on we also define the different important concepts or definitions regarding photoelectric effect, starting from threshold frequency, then saturation current, then it was stopping potential, then threshold wavelength, and finally it was photoelectric work function. So up to that part we have completed the major theoretical part regarding this chapter, dual nature of radiation and matter. Now we have to discuss the failures of wave theory of radiation to explain the observations depending upon the experimental study of photoelectric effect. So what are the failures that we have to discuss in this section? So we will study the failures of wave theory of radiation. We know that radiation is in the form of either particles according to Newton's theory, or in the form of waves according to Huygens or the scientists like Maxwell, and so on. So how this wave theory failed to explain the photoelectric effect, that we have to discuss here. So failures of wave theory of radiation to explain the concept or the observations of photoelectric effect, that is experimental study of photoelectric effect. So first failure is, according to wave theory of radiation, the metal surface will take long time to absorb sufficient amount of energy, incident energy, and then electrons will be emitted from the surface. जी वेव थिअरी होती त्या वेव थिअरीच्या मतानुसार एखाद्या मेटल सरफेसवर जर रेडिएशन पडत असेल तर ते रेडिएशन त्या मेटल सरफेसवर बराच वेळ पडायला पाहिजे आणि त्याच्यापैकी मॅक्सिमम अमाऊंट म्हणजे सफिशियंट अमाऊंट त्या सरफेसनी ॲब्सॉर्ब करायला पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यातल्या फ्री इलेक्ट्रॉनला एनर्जी मिळेल आणि ते एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील. म्हणजे हे प्रोसेसला वेळ लागेल असं थोडक्यात त्याचं म्हणणं. अकॉर्डिंग टू radiation, according to wave theory of radiation, the metal surface will take long time to absorb the sufficient amount of energy and then electrons will be emitted from the surface. म्हणजे जसं आपण एखाद्या मेटल सरफेसवर सुटेबल फ्रिक्वेन्सीचा लाईट पडू दिला, ते सुटेबल फ्रिक्वेन्सीचा लाईट म्हणजे एनर्जी कॅरी करून घेणारे नेणारे फोटॉन्स आहेत. असे एनर्जेटिक फोटॉन मेटल सरफेसवर पडतील. मेटल सरफेस ती एनर्जी विपुल प्रमाणात म्हणा किंवा पुरेशा प्रमाणात ॲब्सॉर्ब करेल आणि नंतर इलेक्ट्रॉन त्याच्यातून इमिट होईल. म्हणजे इन्सिडन्स ऑफ फोटॉन्स आणि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन याच्यामध्ये थोडा जास्त टाईम जायला पाहिजे होता असं वेव थिअरीवरून वाटतं, पण प्रॅक्टिकली तसं आढळून आलं नाही. पण प्रॅक्टिकली काय लक्षात आलं? But experimentally it was observed that photoelectric effect is instantaneous phenomenon. म्हणजे ताबडतोब होतं, त्याचे टाईम नाही जात. जसे फोटॉन पडले तसे इलेक्ट्रॉन इमिट होतात, त्याला इन्स्टंटेनियस म्हटलं. आपण हे एक्सप्लेन केले. म्हणजे थोडक्यात काय तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टचं एक कॅरेक्टरिस्टिक्स जे की photoelectric effect is instantaneous phenomenon,
ही वेव्ह थिअरी चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करू शकत नाही. ह्याला म्हणायचं वेव्ह थिअरीचं फेल्युअर. मग कोण एक्सप्लेन करायला चांगलं? तर पार्टिकल नेचर. म्हणजे लाईट इज इन द फॉर्म ऑफ किंवा रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल. व्हेन सच पार्टिकल इन्सिडंट ऑन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. ही झाली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टची डेफिनेशन खरी. म्हणजे वेव्ह थिअरी ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचं एक कॅरेक्टरिस्टिक्स जे की इन्स्टंटेनियस फिनॉमिनॉन आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हे चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करू शकत नाही. त्याला म्हणायचं त्याचं फेल्युअर. दुसरं फेल्युअर बघा त्या थिअरीचं. अकॉर्डिंग टू वेव्ह थिअरी, for small intensity of incident radiation, the metal surface will take long time for emission of electrons, and for greater intensity of incident radiation, it will take short time for emission of electrons. हे आणखी एक वेगळं त्याचं अजम्पशन किंवा त्याच्या मतानुसार वेव्ह थिअरीनुसार असं व्हायला पाहिजे होतं की स्मॉल इंटेन्सिटीचा लाईट जर त्या रेडिएशन जर त्या मेटल प्लेटवर पडलं तर त्याच्यासाठी त्यांनी जास्त वेळ घ्यायला पाहिजे होता इमिशनला. आणि जर मोठ्या इंटेन्सिटीचा लाईट पडला तर इलेक्ट्रॉन हे कमीत कमी वेळेत बाहेर पडायला पाहिजे होते. मुळात इंटेन्सिटीची डेफिनेशन काय असते? रेडियंट एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया. मग जर ती कमी एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया पडत असेल तर इलेक्ट्रॉन बाहेर पडायला वेळ लागला पाहिजे. आणि जर जास्त एनर्जी पर युनिट टाईम पर युनिट एरिया पडत असेल तर इलेक्ट्रॉन चटकन बाहेर पडायला पाहिजे, म्हणजे कमी वेळेत बाहेर पडायला पाहिजे. पण प्रॅक्टिकली असं होत नसतं. त्याचं टाईमचं काही घेणं देणं नाही. फक्त फ्रिक्वेन्सी महत्त्वाची. किती? थ्रेशोल्ड आणि थ्रेशोल्डपेक्षा मोठी. मग इंटेन्सिटी किती असू द्या लाईटची, पण तीही सफिशियंट असते. म्हणजे एकदमच असं झिरो इंटेन्सिटीचा लाईट पडला तर इलेक्ट्रॉन बाहेरच पडणार नाही. काहीतरी इंटेन्सिटी असेल, मग ती कमी असू द्या अधिक असू द्या, पण फ्रिक्वेन्सी जर थ्रेशोल्ड आणि तिच्यापेक्षा मोठी असेल तर त्याच्यात वेळ जात नाही. कमी अधिक इंटेन्सिटीसाठी लगेच फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होतात. म्हणजे कमी इंटेन्सिटीचा पडला तर जास्त वेळ आणि जास्त इंटेन्सिटीचा पडला तर कमी वेळेत इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतील असं नसतं होत. ती इंटेन्सिटी ही एक पुरेशी असेल आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात वेळ नसतो जात. जर फ्रिक्वेन्सी पुरेशी असेल तर. मग हे एक्सप्लेनेशन काय त्याचं? अकॉर्डिंग टू वेव्ह थिअरी, स्मॉल इंटेन्सिटी रेडिएशन ऑन मेटल सरफेस विल टेक लॉंग टाईम. छोट्या इंटेन्सिटीला जास्त वेळ लागेल. अँड लार्ज इंटेन्सिटी ऑर ग्रेटर इंटेन्सिटी ऑफ रेडिएशन विल टेक शॉर्ट टाईम फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. प्रॅक्टिकली असं होत नसतं. प्रॅक्टिकली काय पाहायला मिळालं? तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, experimentally it was observed that photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. It does not depend upon the time for which the low intensity or high intensity light allowed to incident on the metal surface. हे झालं दुसरं फेल्युअर त्याचं. वेव्ह थिअरीला असं वाटलं की कमी इंटेन्सिटीच्या लाईटला जास्त वेळ लागेल, जास्त इंटेन्सिटीच्या लाईटला कमी वेळ लागेल, पण प्रॅक्टिकली तसं आढळून आलं नाही. इंटेन्सिटी कितीही असो, फ्रिक्वेन्सी जर थ्रेशोल्ड आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असेल तर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हे लगेच इमिट होतात आणि इंटेन्सिटी वाढत वाढत नेली की फोटो करंट वाढत, म्हणजे इलेक्ट्रॉनची संख्या वाढत असते. त्याच्या टाईमचं काही घेणं देणं नाही. इतका वेळ तितका वेळ असं काही नाही. तर हे झालं दुसरं त्याचं फेल्युअर वेव्ह थिअरीचं. हे परत एकदा मांडले आपण दोन्ही फेल्युअर त्याचे. नेक्स्ट तिसरं फेल्युअर काय सांगतं बघा. म्हणजे कुठे ही थिअरी कमी पडली वेव्ह थिअरी. अकॉर्डिंग टू वेव्ह थिअरी ऑफ रेडिएशन, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन कॅन नॉट डिटरमाइन द कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दॅट देन इट मस्ट बी there must be effect of intensity, that is radiant energy incident per unit time per unit area of incident radiation on the kinetic energy of photoelectrons. क्लिअर? व्यवस्थित बघा हे काय म्हणतो. अकॉर्डिंग टू वेव्ह थिअरी ऑफ रेडिएशन, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन कॅनॉट डिटरमाइन कायनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जे इमिट झालेले इलेक्ट्रॉन असतात त्याची कायनेटिक एनर्जी डिसाईड करण्याचं काम फ्रिक्वेन्सी करू शकत नाही. आपण लास्ट ऑब्झर्वेशन काय पाहिलं होतं? कायनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी अँड डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेन्सिटी. थिअरी वेव्ह थिअरीनुसार
कायनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉनची फ्रिक्वेन्सीनुसार डिटरमाइन होऊ शकत नसते, तर ती कशानुसार व्हायला पाहिजे होती? इंटेन्सिटीनुसार. देअर मस्ट बी इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी. इंटेन्सिटीची परत एकदा व्याख्या आपण इथे केली. रॅडियंट एनर्जी इन्सिडेंट पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन ऑन कायनेटिक एनर्जी. इन शॉर्ट आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं? फेल्युअरचं याच्यात जे इमिट झालेले इलेक्ट्रॉन असतात मेटल सरफेसमधून त्यांची कायनेटिक एनर्जी ही ऑब्झर्वेशननुसार फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असते, पण वेव्ह थिअरीनुसार ती इंटेन्सिटीवर डिपेंड असायला पाहिजे होती, पण प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. कायनेटिक एनर्जी ही experimentally it was observed that kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency and not on the intensity of incident radiation. This was actually observed part. Expected part by wave theory was it must depend upon intensity rather than frequency. Means kinetic energy of emitted electrons must be decided by intensity of incident radiation rather than the frequency of incident radiation. But practically it was observed that the kinetic energy of photoelectrons depends upon frequency and not on intensity. जी कायनेटिक एनर्जी असते ती फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड असते, इंटेन्सिटीवर नाही. चौथा आणि शेवटचं जे फेल्युअर आहे वेव्ह थिअरीचं ते काय सांगतं बघा. अकॉर्डिंग टू वेव्ह थिअरी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इमिटेड from metal surface for any frequency if the intensity was large enough. एक छान आहे बघा त्यांनी गृहीत धरलेला अजम्पशन. थोडक्यात वेव्ह थिअरीनुसार जे फोटो इलेक्ट्रॉन पडतात किंवा जे फोटॉन पडतात मेटल सरफेसवर, तर इलेक्ट्रॉन हे कोणत्याही फ्रिक्वेन्सीला इमिट व्हायला पाहिजे होते, फक्त त्याची काय असायला पाहिजे होते? जास्त इंटेन्सिटी जास्त असायला पाहिजे असं वेव्ह थिअरीनुसार वाटतं, पण प्रॅक्टिकली तसं होत नाही. प्रॅक्टिकली आपण काय पाहिलं की इलेक्ट्रॉन केव्हा इमिट होतात? किती फ्रिक्वेन्सी असेल तर कमीत कमी थ्रीशोल्ड किंवा तिच्यापेक्षा जास्त असेल तरी इलेक्ट्रॉन इमिट होतात. पण वेव्ह थिअरीनुसार असं व्हायला पाहिजे होतं. द वेव्ह थिअरी एक्सपेक्ट दॅट द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस मस्ट बी फॉर एनी फ्रिक्वेन्सी इफ इंटेन्सिटी इज लार्ज इनफ. जर इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन पुरेशी असेल तर कोणत्याही फ्रिक्वेन्सीला इलेक्ट्रॉन इमिट व्हायला पाहिजे होते असं वेव्ह थिअरीनुसार वाटतं किंवा वेव्ह थिअरीला अपेक्षित होतं, पण प्रॅक्टिकली तसं आढळून आलं नाही. प्रॅक्टिकली इट वॉज ऑब्झर्व्ड दॅट बट एक्सपेरिमेंटली इट वॉज ऑब्झर्व्ड दॅट फॉर गिवन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फॉर any electrons are emitted for incident radiation of frequency equal to or greater than threshold frequency for any intensity, whatever may be the intensity of incident light, but frequency of incident light must be equal to or greater than threshold frequency. Then only the emission of electrons takes place. It does not depend upon intensity. This is actual observation, but wave theory was expecting that it depends upon emission of electron depends upon intensity rather than frequency. It was not observed so. So these are the observations of photoelectric effect, and these are failures of wave theory to explain these observations. So once again that part. So this was the failure of wave theory. There are 4 points overall. How we can explain failure of wave theory to explain photoelectric effect. So up to this we have completed major theoretical part. In next lecture we will discuss about the very important article, that is Einstein's photoelectric equation.